ગુજરાતના ખેડૂતો અને જનતા જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે તે ચોમાસાને લઈને ખૂબ જ મોટા અને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। કેરળમાં ચોમાસાનું વિધિવત આગમન થઈ ચૂક્યું છે અને હવે તે ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, પરંતુ ગુજરાતમાં વરસાદ ક્યારે આવશે, કેટલો આવશે, હવામાન વિભાગ શું કહી રહ્યું છે અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કયા નક્ષત્રમાં સારા વરસાદની આગાહી કરી છે અને આ બધાની વચ્ચે વિજ્ઞાનના યુગમાં પણ વર્ષો જૂની લોકવાયકા એટલે કે ટીંડોળીના ઈંડા પરથી ચોમાસાનો શું વર્તારો નીકળ્યો છે એ જાણતા પહેલા લલકાર ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। નમસ્કાર, લલકાર ન્યૂઝ સાથે હું રિયા રાવલ। સૌથી પહેલા કેરળમાં વિધિવત રીતે ચોમાસાનું આગમન થઈ ગયું છે। હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે અને દક્ષિણ પશ્ચિમના પવન ફૂંકાવાને કારણે ચોમાસું આગળ વધવા માટે પરિબળો એકદમ સાનુકૂળ બન્યા છે। હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે। અમદાવાદ સહિતના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે। હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર A.K. दास શું કહી રહ્યા છે, ચાલો સાંભળીએ। इसमें 4 जून आज ये बोला जा रहा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम पूर्वी अरब सागर से बाकी हिस्सों, पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, पूर्व लक्षद्वीप समूह, केरल और माहे, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कामोरिन क्षेत्र के बाकी हिस्सों, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अभी आगे आने वाला 2-3 दिनों में मानसून की जो स्थिति रहेगा, मानसून स्थिति अनुकूल है आगे बढ़ने के लिए। अभी हमारा जो आज इम्पोर्टेंट सिनॉप्टिक सिस्टम्स है हमारे गुजरात के लिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के ऊपर स्थित है, जो उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर स्थित है। चक्रवर्ती जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बात एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर स्थित है। 3.1 और 5.8 किलोमीटर ऊंचाई में स्थित है। इसके साथ एक इंड्यूस्ड ऊपरी हवा की साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान और उसके साथ आसपास क्षेत्र में स्थित है, जो 1.5 किलोमीटर ऊंचाई में स्थित है। उसके जो एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान में है उसके ऊपर से लेकर एक ट्राफ लाइन पास कर रहा है दक्षिण पूर्वी अरब सागर तक, जो 1.5 किलोमीटर ऊंचाई में स्थित है। अभी हमारा राज्यों में जो पवन का दिशा है दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है। अभी इसी स्थिति में हम आज गुजरात और यूनियन टेरिटरी दमन दादरा नगर हवेली के लिए इस टाइप का पूर्वानुमान दिया है। अगले 2 दिन थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग रहेगा, मतलब मेघ गर्जना, उसके साथ बिजली गिरने का संभावना रहेगा अगले 2 दिन गुजरात रीजन, सौराष्ट्र कच्छ दोनों रीजन में ही। और उसके आगे इक्का दुक्का स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात होने का संभावना रहेगा पूरा हफ्ता में गुजरात रीजन में। और उसके आगे 2 दिन मतलब 6 और 7 जून सौराष्ट्र कच्छ रीजन में। इसमें जो बारिश का स्थिति रहेगा हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। आज अहमदाबाद के लिए मेनली जो अब स्काई रहेगा जनरली क्लाउडी स्काई रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। 1-2 स्पेल आपका हल्का से मध्यम बरसात का संभावना भी रहेगा, उसके साथ बिजली की मतलब मेघ गर्जना के साथ बिजली गिरने का भी संभावना है आज अहमदाबाद में। और जो अधिकतम तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। आज जो अधिकतम तापमान का स्थिति रहेगा हफ्ता में 7 दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा अभी अधिकतम तापमान में। कोस्टल क्षेत्रों में अभी जो पवन का दिशा रहेगा दक्षिण पश्चिम से पवन चलने का स्थिति रहेगा। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण पवन का जो स्पीड रहेगा 15 से 20 नॉट, गास्टिंग टू 25 नॉट होने का संभावना रहेगा। और अहमदाबाद सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है राजकोट में 42.9 डिग्री सेंटीग्रेड, अहमदाबाद में रिकॉर्ड हुआ है 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड, गांधीनगर में रिकॉर्ड हुआ है 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड।
अमरेली में रिकॉर्ड हुआ है 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड। બીજી તરફ ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ ચોમાસાને લઈને નક્ષત્રવાર મોટી આગાહી કરી છે। શુક્રવાર સુધીમાં રાજ્યભરમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે। પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષા પણ જોવા મળશે। અંબાલાલ પટેલે શું આગાહી કરી છે, ચાલો સાંભળીએ। રોહિણી નક્ષત્ર ઘણા ભાગમાં તપવામાં છે, ઘણા ભાગમાં વરસવામાં છે। રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા વર્ષે તો ચોમાસું સારું જવાની સંકેત છે। રોહિણી નક્ષત્રનો વરસાદ જે ભાગમાં થયો છે ત્યાં પુનઃ તે ભાગમાં વરસાદ થતો હોય છે તેવું મનાય છે। એટલે તારીખ 5મી જૂન સુધીમાં રાજ્યના છૂટાછવાયા ભાગોમાં પવનની ગતિ સાથે ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। તારીખ 7 થી 9માં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત જોવા જઈએ તો ચોમાસાની લગભગ કેરળ કાંઠે બેસવાની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે। આગામી આજકાલમાં ચોમાસું દક્ષિણ ગુજરાતમાં દસ્તક દઈ શકે તેવી શક્યતા છે। જોકે 7મી જૂન સુધીમાં કેરળ કાંઠે ઘણા ભાગોમાં વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે અને કેટલાક ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। તારીખ 16મી જૂન સુધીમાં ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ક્યાંક વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે, પરંતુ વરસાદ પૂર્વે ભારે ગરમી પડવાની શક્યતા રહેશે, જેમાં મહીસાગરના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 43 ડિગ્રી જઈ શકે છે। આ ઉપરાંત મધ્ય ગુજરાતના ભાગમાં 43 ડિગ્રી જેવું મહત્તમ ઉષ્ણતામાન જઈ શકે છે। મહેસાણા ઉત્તર ગુજરાતના ભાગમાં 42-43 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થઈ શકે છે અને દરિયા કિનારાના ભાગોમાં ભારે ભેજ અને ઉકળાટ રહેવાની શક્યતા છે। રાજકોટના ભાગમાં પણ મહત્તમ ઉષ્ણતામાન અને ગરમી 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું રહેવાની શક્યતા છે। કચ્છમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન થોડું ઓછું રહેવાની શક્યતા રહે છે। એટલે ગરમીનો દોર પુનઃ આ વરસાદ બંધ થતાં થવાની શક્યતા રહેશે। લગભગ ગુજરાતના ભાગોમાં 16મી જૂન સુધીમાં ક્યાંક વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે, પરંતુ તારીખ 20 થી 28 જૂન વચ્ચે ક્યાંક સારો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ વખતે દરિયા કિનારામાં સાયક્લોન બન્યા નથી, તેની અસર તેનું કારણ જોવા જઈએ તો વર્ટિકલ વિન્ડ શેર જો ઓછી હોત તો વાવાઝોડાને પોષક હોત। આ ઉપરાંત એટમોસ્ફિયરિક વેવ MJO પણ જો ભારતમાં દસ્તક લીધી હોત તો અરબી સમુદ્ર કે બંગાળ ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બની શક્યું હોત। અને બીજી એક બાબત છે કે અલ નીનો નામનો દાનવ આ વખતે જાગી ઉઠ્યો છે, એટલે તેની અસર ઓગસ્ટમાં લગભગ 1.5 ડિગ્રી નિયત ઉષ્ણતામાન કરતાં સમુદ્રનું પેસિફિક મહાસાગરમાં વધુ થવાની શક્યતા રહેશે, ક્યારેક તેનાથી વધી શકે અને એક સ્ટ્રોંગ અલ નીનો બનવાની શક્યતા રહે। આવો અલ નીનો 1972માં બનવામાં હતો ત્યારે ગુજરાતમાં દુષ્કાળજનક પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી। એટલે હવે ધીરે ધીરે ચોમાસાની પ્રગતિ તો થશે, પણ અલ નીનોના કારણે ક્યાંક ભારે તો ક્યાંક ઓછી પ્રગતિ થવાની શક્યતા રહેશે। જુલાઈ માસમાં લગભગ મિડલ જુલિયન ઓસિલેશન MJO એટમોસ્ફિયરિક વેવ ભારતના ભાગમાં આવતા વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે, પરંતુ અલ નીનો જે MJOમાં પણ અલ નીનોની અસર જણાય છે, જેટ ધારામાં પણ અલ નીનોની અસર જણાય છે। એટલે આ અલ નીનોમાં દેશના કેટલાક ભાગમાં ખાદ્યાન્ન સંગ્રહ કરેલો હોય તો સારું રહે। એટલે આ વખતનું વરસ કંઈક ને કંઈ ભાંજગળવાળું છે, એનો અર્થ એમ નથી કે બધે વરસાદ થશે નહીં। જી, એક તરફ જ્યાં વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી આગાહીઓ થઈ રહી છે, ત્યારે 21મી સદીના આ ડિજિટલ અને ટેકનોલોજીના યુગમાં આજે પણ ખેડૂતો કુદરતના સંકેતો અને લોકવાયકાઓ પર અપાર વિશ્વાસ રાખે છે। આવો જ એક ચોંકાવનારો વર્તારો નર્મદાના રાજપીપળા એરોડ્રોમ ખાતેથી સામે આવ્યો છે। જી હા, અહીં ખુલ્લી જમીનમાં એક ટીટોડીએ 4 ઈંડા મૂક્યા છે। લોકવાયકા મુજબ ટીટોડી જેટલા ઈંડા મૂકે તેટલા મહિના સારો વરસાદ થાય છે। અહીં 4 ઈંડા એટલે કે 4 મહિના વરસાદનું અનુમાન છે, પરંતુ આ ઈંડાની સ્થિતિ ખૂબ જ મહત્વની છે। રાજપીપળામાં ટીટોડીએ જે 4 ઈંડા મૂક્યા છે તેમાંથી 3 ઈંડા ઊભા એટલે કે અણી નીચે તરફ છે અને એક ઈંડું આડું એટલે કે જમીનને સમાંતર પડ્યું છે। એટલે કે આ જૂની પરંપરાગત માન્યતા અનુસાર આનો અર્થ એ થાય છે કે આ વર્ષે ચોમાસાના 4 મહિનામાંથી 3 મહિના ખૂબ જ સારો વરસાદ રહેશે, જ્યારે 1 મહિનો વરસાદની ખેંચ વર્તાઈ શકે છે। એટલે કે ચોમાસું થોડું નબળું રહી શકે છે। જો કે આ વર્ષો જૂની લોકવાયકા છે, પણ ઘણીવાર તે સાચી સાબિત પણ થતી આવી છે।
વિજ્ઞાનના સાધનો અને કુદરતના સંકેતો બંને એ જ ઇશારો કરી રહ્યા છે કે આગામી દિવસોમાં મેઘરાજા ગુજરાત પર મહેરબાન થવા જઈ રહ્યા છે. પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ ચૂકી છે અને જૂનના અંત સુધીમાં આખો ગુજરાત ચોમાસાના રંગે રંગાઈ જશે. તમને શું લાગે છે, આ વર્ષે તમારા વિસ્તારમાં ચોમાસું કેવું રહેશે? અને શું તમે પણ ટીંટોળીના ઈંડાવાળી આ લોકવાયકામાં વિશ્વાસ રાખો છો? અમને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો.